الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تضح واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس بصدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Gimana? Kali ini campur ambek roti pan. Roti. Temen lo. إلهنا يا إلهنا أنت مقصودنا يا الله واتقاك مطلوبنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه خصوصا جميع حاجاتنا ومقصودنا وأمالنا ونيتنا وحصولنا وضميرنا عاجلا وغير عاجل سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان وإليك المصير يا كافي المهمات اكفنا في وصلتنا إلى مآرب وحسن المراد ومرامي. اللهم وفقنا لأحب الأمور إليك وارزقنا من محبتك نصيبا وافرحتك إلى وصيلة ولا حول. اللهم يا ربنا تقبل
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن واكرمنا بكرامة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعا وفي القيامة الشفيعا وفي القيامة الشفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأصحابه وأزواجه ولبده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأصحابنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله. Demikian pembacaan Khatmil Quran yang merupakan rangkaian dari Khatmil Quran yang telah panjenengan semuanya laksanakan kemarin, okay? Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di kecamatan yang sudah ikut berpartisipasi di dalam membaca Khatmil Quran tersebut.
Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Ya, acara selanjutnya itu sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua DPC FKPK Indonesia yang akan disampaikan oleh beliau Al Ustadz Haji Alvan Naban SE. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, hadratil kiram, para alim, para kiai, para asyadidah yang tansah kula muliakan dan kula hormati, kepada segenap kepanitiaan atas terselenggaranya kegiatan doa bersama dan juga khatmil Quran yang telah diselenggarakan oleh seluruh TPK-TPK yang ada di kota Surabaya, yang dikoordinatori oleh Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Indonesia Kota Surabaya. Mudah-mudahan dalam rangkaian acara di malam yang penuh barokah ini, kita senantiasa selalu mendapatkan barokah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada beliau selaku pembina FKPK Indonesia Kota Surabaya, Hadratil Kiram Kiai Haji Dr. Randes Abdul Hakim MPDI, sekaligus selaku Kepala Seksi PD Pontren Kementerian Agama Kota Surabaya, dalam hal ini hadir, dan kami mohon nanti untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada seluruh peserta yang ada di rumah yang mengikuti dalam kegiatan ini. Para asatidah, seluruh pengasuh mujahid-mujahid TPK se-Kota Surabaya yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat yang tidak terhingga kepada kita sekalian, sehingga kita dengan kondisi keadaan keterbatasan di masa-masa pandemi ini, kita masih tetap oleh Allah diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan keimanan Islam, sehingga kita masih bisa beraktivitas untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga kita ma'asyiral muslimin, para asatidah untuk tetap senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dalam kondisi keadaan pandemi ini kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, dan senantiasa kita bisa melaksanakan aktivitas di setiap harinya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidah yang telah mengikuti dalam rangkaian kegiatan baik di rumah maupun yang ada di sini, saya yang pertama, kita sudah berusaha untuk melakukan ikhtiar doa di mana-mana, ikhtiar yang telah kita lakukan, mudah-mudahan rangkaian ikhtiar yang telah kita lakukan di Khatmil Quran mulai kemarin di tiap-tiap kecamatan yang telah dilakukan oleh TPK guru ngaji dan diakhiri di malam yang penuh barokah ini. Ini dalam bentuk sebuah ikhtiar kita. Ini dalam bentuk sebuah ikhtiar sekaligus kita ini melalui untuk prokes setiap harinya kita jalan. Ini para asatidah yang telah bisa kita sumbangsikan
kepada seluruh warga dan masyarakat Indonesia khususnya di kota Surabaya. Mudah-mudahan dalam doa bacaan khatmil Quran, bacaan Al-Quran yang telah kita lakukan senantiasa selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kondisi keadaan pandemik ini senantiasa segera untuk diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, saya himbau untuk yang belum vaksinasi. Jadi guru-guru ngaji kami mohonkan untuk segera yang belum supaya vaksinasi. Kenapa? Karena untuk bisa menyesuaikan keadaan pandemik. Apalagi yang sudah melakukan untuk pendidikan secara langsung, pendidikan tatap muka untuk belajar mengajar, mengaji. Jadi kami himbau segera mungkin untuk vaksinasi guru-guru ngaji, guru-guru TPQ. Dan yang ketiga, para asatidah yang ada di rumah maupun yang ada di sini, untuk melakukan aktivitas belajar mengajar Al-Quran, ada 2 tahapan. Tidak boleh dalam dilakukan 1 kali pertemuan, tetapi ada tahapan-tahapan. Kalau biasanya itu semuanya dikumpulkan, bisa dijadikan 2 gelombang atau 3 gelombang. Jadi progres ini tetap harus dijalankan. Baik itu yang tatap muka dan sebagainya. Sehingga pembelajaran Al-Quran tidak terhenti, kondisi keadaan anak-anak kita, santriwan-santriwati kita, senantiasa selalu masih bisa mendapatkan pelajaran Al-Quran seperti biasa. Tetapi penerapan progres tetap dijalankan, dan untuk tahapan tatap muka ini harus bergelombang. Tidak boleh disatukan full seperti biasa. Yang ketiga, kami harapkan kepada seluruh guru-guru ngaji TPQ untuk bisa memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah arahan kepada santrinya, arahan kepada wali santrinya, arahan untuk masyarakat sekitarnya, tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker, menjaga kesehatan, untuk segera mungkin melakukan vaksinasi. Dan ini kembali diperuntukkan kepada kita dan untuk mencegah penyebaran yang lebih meluas. Syukur alhamdulillah di hari sampai detik ini berkurang. Korban untuk pandemi berkurang. Dan kesadaran semakin meningkat di antara kita sekalian. Dan kami harapkan ini untuk bisa ditunjang kepada guru-guru ngaji untuk sebagai motivator pengarahan dalam hal kondisi pandemi. Tetap selalu menggunakan protokol kesehatan. Saya kira itu dalam sambutan kali ini. Sekali lagi saya selaku Ketua FKPQ Indonesia Kota Surabaya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada panitia kecil, kepada seluruh guru-guru TPQ yang berpartisipasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca, apa yang telah kita lakukan senantiasa selalu diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Afan selaku Ketua DPJ FKPQ Indonesia Kota Surabaya. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Kasih PD Kontret Kemenang Kota Surabaya yang terhormat Bapak DRS Haji Abdul Hakim MAG. Kepada beliau dipersilahkan.
Halo? Assalamualaikum. Suara saya bisa didengar, Pak? Nggih, bisa Ustadz, bisa. Nggih. Alhamdulillah bisa lancar. Bisa Ustaz, bisa. Jelas. Ampun nggih. Sampun, Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nul absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd, yang sangat saya hormati Ketua DPC FKPK Indonesia, Yai Alvan, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DPC FKPK Indonesia, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang se-Kota Surabaya, para ustadz, ustadzah, Lembaga Pendidikan Al-Quran se-Kota Surabaya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim yang kita kemas dalam kegiatan Khatmil Quran dan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara. Mudah-mudahan kegiatan ini atas bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita semuanya. Allahumma amin. Para Bapak Ibu sekalian, para ustadz ustadzah, para yai yang saya hormati, saya muliakan. Yang pertama, saya sungguh mengucapkan ribuan terima kasih dan bersyukur sekali atas terselenggaranya kegiatan Khatmil Quran dan doa bersama ini. Kegiatan malam ini ternyata adalah kegiatan puncak setelah sebelumnya di masing-masing kecamatan, di masing-masing lembaga pendidikan Al-Quran telah dilakukan kegiatan Khatmil Quran bersama-sama. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan malam ini dan hari-hari sebelumnya dalam bentuk Khatmil Quran, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah akan diterima oleh Allah, dan semua doa, lantunan doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Banyak sekali saudara-saudara kita yang kebetulan dalam kondisi pandemi ini juga terpapar atau positif COVID-19. Oleh karena itu, dengan Khatmil Quran kita bersama, doa kita bersama, maka mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang telah meninggal dunia karena COVID, kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk digolongkan hamba-hamba Allah yang syuhada ya, karena COVID-19. Kemudian Allah menempatkan beliau-beliaunya di surga Allah, Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saudara-saudara kita yang sakit saat ini, mungkin dengan doa kita bersama ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan kesembuhan
sehingga bisa kembali beraktivitas melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Allahumma amin. Para ustadz, ustadzah yang sangat saya hormati, kita yang saat ini sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan siha wa afiyah. Kita syukuri, kita betul-betul merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur itu ayo kita wujudkan dalam bentuk dalam bentuk upaya kita menjaga kesehatan kita bersama. Ikhtiar secara zahir dan batin. Secara zahir kita insya Allah sebagaimana yang disampaikan, yang telah dimotivasikan oleh Yai Alfan tadi itu, agar supaya kita tetap melaksanakan atau menerapkan prokes. Ya. Kalau sesuai dengan edaran Menteri Agama, maka ada 5M dan 1D. Insya Allah terkait dengan sosialisasi dan promosi tentang 5M dan 1D sudah berkali-kali kita sampaikan, dan insya Allah seluruh jajaran Dewan Guru, Dewan Asatid, Lembaga Pendidikan Al-Quran sekota Surabaya juga sudah melaksanakannya. Jangan lupa kita selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, kemudian menghindari kerumunan, membatasi interaksi sosial. Sekaligus 1D-nya adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah bagian dari ikhtiar batin kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah kita yang diberikan kesehatan ini, apabila ikhtiar zahiran wa batinan itu kita laksanakan, maka Allah akan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan aktivitas kita. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita sebenarnya merasa betul-betul dalam kondisi pandemi ini dampaknya luar biasa, utamanya dari sisi terhadap masalah kesehatan dan terhadap pendidikan. Kita ketahui bahwasannya sebenarnya komitmen pemerintah melalui Menteri Pendidikan, melalui Menteri Agama, melalui Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan bersama 4 menteri, komitmennya kemarin sebenarnya tanggal 12 Juli 2021 kita sebenarnya akan melaksanakan PTM secara serentak, mulai dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pembelajaran tatap muka, mulai dari TK sampai kemudian perguruan tinggi, mulai dari RA sampai dengan perguruan tinggi agama Islam, termasuk kita yang lembaga pendidikan Al-Quran. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Maka kita tentunya tiada lain kecuali bersabar. Kecuali bersabar. Maka terkait dengan kegiatan kita, tadi sudah disampaikan oleh Yai Alfan, agar supaya ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saat ini mungkin panjenengan semuanya ada yang sudah mensiasati untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka yang sebenarnya oleh pemerintah saat ini masih belum diperkenankan, tapi dengan ikhtiar sebisa mungkin seminimal mungkin jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga panjenengan semuanya melaksanakan prokes secara ketat. Maka oleh karena itu saya berharap sekali agar supaya himbauan yang telah disampaikan oleh Yai Alfan tadi itu betul-betul bisa diterapkan dengan sebenarnya. Sampai dengan tanggal 23 besok, mudah-mudahan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, Inmendagri yang terakhir kemarin itu,
ya sampai dengan tanggal 23 sudah tidak ada perpanjangan lagi, sehingga nanti secara bertahap kita akan bisa melaksanakan kegiatan PTM. Hubungannya dengan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menurut saya perlu saya sampaikan juga di malam ini, bahwasannya yang pertama yaitu berkenaan dengan implementasi Kep Dirjen 91 tahun 2020 yang sudah pernah kita sosialisasikan beberapa waktu yang lalu. Rupanya tahun 2021 ini, akhir tahun ini, banyak lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran kita yang masa berlaku tanda daftarnya atau ijobnya itu sudah habis. Ya. Oleh karena itu mohon sekali lagi agar supaya mulai sekarang sudah dipersiapkan. Ya. Silahkan sesuai dengan yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, panjenengan semuanya bisa mempersiapkan badan hukum secara mandiri, atau mungkin bisa bergabung, bisa bersinergi dengan teman-teman FKPK, bisa bersinergi dengan teman-teman BKPRMI, atau lembaga-lembaga yayasan yang lainnya yang menurut sampean mungkin bisa ditindaklanjuti. Nah, sehingga nanti harapan kami nanti ketika akan habis, karena kemarin saya juga musyawarah dengan Bu Hidayah, seksi PD Pontren yang bertanggung jawab menangani masalah TPQ ini. Insya Allah harapannya beliaunya sampai batas awal November panjenengan yang kebetulan masa ijobnya sudah habis, tanda daftarnya sudah habis, maka harus sudah segera mengajukan untuk perpanjangan izin operasional atau tanda daftar. Nah, untuk pengajuan ini mohon agar supaya tidak gencil-gencil satu persatu mengirimkan ke Kemenak, tapi saya berharap langsung dikoordinasikan melalui Bapak Ibu penyuluh yang ada di kecamatan masing-masing. Sehingga koordinasinya nanti biar lebih mudah. Karena khawatir nanti kalau mulai sekarang sudah mulai dikirimkan ke Pontren, nanti khawatir kesingsal. Nah, sehingga ada pesan juga dari Bu Hidayah agar supaya nanti ya awal November paling lambat itu panjenengan semuanya sudah mengajukan terkait dengan perpanjangan izin operasional. Ya, kemudian dikumpulkan melalui Bapak Ibu penyuluh. Ya, itu yang menurut saya sangat penting, ya, sehingga nanti terkait dengan apa namanya hak-hak panjenengan yang selama ini ngapunten ya mendapatkan bantuan jasa pelayanan masyarakat dari pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan, maka akan bisa tetap jalan. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini juga sangat penting sekali, saya mohon sekali kepada panjenengan semuanya, sesuai dengan nota kesepakatan kita kerjasama antara pemerintah Kota Surabaya dengan Kementerian Agama Kota Surabaya tentang bantuan jasa layanan, jasa pelayanan untuk masyarakat, Jaspel, yang setiap bulan kita mendapatkan 500.000 itu. Di sana ada kebijakan, ketentuan bahwasannya guru-guru kita yang mendapatkan bantuan Jaspel itu adalah guru-guru yang profesional. Nah, ketika kita bicara tentang guru-guru kita yang profesional dalam konteks lembaga pendidikan Al-Quran, ya, maka sebenarnya itu sudah diatur. Ya, kalau nggak salah kapan hari saya sudah sosialisasi terkait dengan adanya standar penjaminan mutu tenaga pendidik lembaga pendidikan Al-Quran. Waktu itu guru-guru kita harus memiliki kompetensi. Waktu itu ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi teknis pengetahuan. Nah, kalau kompetensi teknis pengetahuannya itu yaitu sama seperti kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru kita yang ada di formal. Dan saya kira insya Allah panjenengan juga sudah memiliki terkait dengan itu insya Allah, yaitu kompetensi pedagogi.